Archives and Gazetted Department Divisional Archives Office, Mysuru, being held here in culturally rich land of Chikmagaluru. The more you know about the past, the better prepared you are for the future. With this meaningful quote by Theodore Roosevelt, this seminar aims to bring together academicians, researchers, and experts from across the nation to share knowledge, discuss recent discoveries, and explore innovative approaches in understanding our rich heritage. To begin this auspicious occasion, let us invoke the blessings of the God. I would like to invite Dr. Manjunath K.S. from Department of Biotechnology and Dr. Ishwar Prasad, Assistant Professor of Botany, to pray the blessings of God. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಶಾರದೆ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿಹನಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಶಾರದೆ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿಹನ್ಯಾರಮ್ಮ ಕಮ್ಮಗೋಲನ ವೈರಿ ಸುತನಾದ ಸೊಂಡಿಲ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಗಣನಾಥನೇ ಕಣಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಶಾರದೆ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿಹನ್ಯಾರಮ್ಮ ಮೋರೆ ಕಪ್ಪಿನ ಭಾವ ಮೊರದ ಗಲದ ಕಿವಿ ಕೋರೆ ಗಾಡಿಯನಾರಮ್ಮ ಮೋರೆ ಕಪ್ಪಿನ ಭಾವ ಮೊರದ ಗಲದ ಕಿವಿ ಕೋರೆ ಗಾಡಿಯನಾರಮ್ಮ ಮೂರು ಕಣ್ಣನ ಸುತ ಮುರಿದಿಟ್ಟ ಚಂದ್ರನ ಧೀರತ ಗಣನಾಥನೇ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಶಾರದೆ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿಹನ್ಯಾರಮ್ಮ ರಾಶಿ ವಿದ್ಯೆಯ ಬಲ್ಲ ರಮಣಿ ಹಮರನೊಲ್ಲ ವಾಶಿಗನಿವನ್ಯಾರಮ್ಮ ರಾಶಿ ವಿದ್ಯೆಯ ಬಲ್ಲ ರಮಣಿ ಹಮರನೊಲ್ಲ ಭಾಷಿಗನಿವನ್ಯಾರಮ್ಮ ಲೇಸಾಗಿ ಜನರ ಸಲಹುವತಾಗಿ ನೆಲೆಯಾಗಿ ಕೇಶವದಾಸ ಕಣೆ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಶಾರದೆ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿಹನ್ಯಾರಮ್ಮ ಕಮ್ಮಗೋಲನ ವೈರಿ ಸುತನಾದ ಸೊಂಡಿಲ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಗಣನಾಥನೇ ಕಣಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಶಾರದೆ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿಹನ್ಯಾರಮ್ಮ. We shall now have the rendering of our state anthem, Jaya Bharata Jananiya Tanujate, the proud Nanagiti of Karnataka. For this, may I invite Shri Manjunath Sir, Shri Ishwar Prasad Sir, Veena SL, and Nasreen Babu. And I request everyone present in the hall to kindly rise and join paying the respect to our motherland. ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಜಯ ಸುಂದರ ನದಿವನಗಳ ನಾಡಿ ಜಯ ಹೇ ರಸಋಷಿಗಳ ಕೀರ್ತಿ ಭೂದೇವಿಯ ಮಕುಟದ ನವಮಣಿಯೇ ಗಂಧದ ಚಂದದ ಹೊನ್ನಿನ ಗಣಿಯೇ ರಾಘವ ಮಧುಸೂದನ ಅವತರಿಸಿ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ
ಯಮುನಾ ವೀಣೆ ಕೃಷ್ಣ ಶರಾವತಿ ತುಂಗಾ ಕಾವೇರಿಯ ವರದಂಗ ಚೈತನ್ಯ ಪರಮಹಂಸ ವಿವೇಕ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ರಸಿಕರ ಕಂಗಳ ಸೆಳೆಯುವ ನೋಟ ಹಿಂದೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಪಾರಸಿಕ ಜೈನ ಉದ್ಯಾನ ಜನಗಣ ಹೋಲುವ ದೊರೆಗಳ ಧಾಮ ನಾಯಕ ವೈದಿಕರ ರಾಮ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕುಣಿದಾಡುವ ದೇಹ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. Our guest carries the spirit of knowledge and welcoming them is welcoming enlightenment. Now I invite Dr. M. Lokesh, organizing secretary of the seminar and coordinator of post-graduation studies in history and archaeology, to welcome the gathering. A very warm and inspiring morning to everyone gathered here. Today, very special day in our my college, ITSC Government College and State Archives Department and Estate Department in Mysore Division collaborated with the two-day national seminar on history of Chikmagalur in historical record. Why you are conducting the seminar, today's national seminar, and this seminar, Chikmagalur has played a crucial role in geopolitical, culture, religion, and economic history of Karnataka from inscriptional evidence of early dynasty to the transformative impact of the coffee plantation economic under rural British rule. The history offers rich historical material for scholars explore, for example, literary, composition, art and architecture, art and music, and many more. Today, it is not just the beginning of the seminar, it is the beginning of journey and into the memories, monument records and stories and sharp our kinds of identities. This national level seminar seeks to explore the historical evaluation of Chikmagalur through the inscription, archival records, temples, archaeological remains and oral traditions. I would like to welcome the president of today's program, Professor Tasima Kausar Madiyar. He is a various visionary of academician and an inspired leader. Welcome to you, madam. Please welcome, madam. And we gather president of CDC, IDC Government College, Chikmagalur. He is known for his dedicated towards public welfare and educational growth. Welcome you, sir. Please welcome, sir. And then it is my privilege and I welcome Archives Office Mysore. Welcome you, sir. Please welcome, sir, our program. And then I would like welcome to Sri Manjay Gowda of Municipal Council. Please welcome, sir. And then I would like welcome to Survey IASI, ASI, Ampi Circle, Ampi. Please welcome, sir. And then I have to Dr. S.A. Please welcome, sir. And then I expected many respectful welcome to Dr. I also expected warm welcome extended by heartfelt welcome to all the respected lecturers, teaching and non-teaching staff, members, research scholars, technicals, participators, and their students. Once again, I welcome everyone gathered here and the ones who have directly, indirectly have contributed to organize this event and wish this seminar and their success. Please, all of you welcome, sir, and media friends are welcome, sir. Thank you. Welcome. Deepa Jyoti Parabrahma, Deepa Jyoti Janardana, Deepo Arupame Papam, Deepo Jyoti Namostute. To mark the formal inauguration, we now proceed with the lighting of the ceremonial lamp, symbolizing the removal of darkness and spread of knowledge. I request our Honorable MLA and President of CDC of the college, H.D. Tamaya sir, to inaugurate the seminar by lighting a lamp, and I request all the dignitaries to join. Sir,
call for your Chief Commander sir to render the inaugural address. ಸೆಮಿನಾರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಇನ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಸ್ನೀಂ ಕನ್ಸರ್ ಮನಿಯಾನ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೀನೋಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ HR ದೇಸಾಯಿ ಸರ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಆಗಮಿಸತಕ್ಕಂಥ CD ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಮಂಜೇಗೌಡರವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ L ರವರೇ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ SK ಮರಿಕರ್ ಅವರೇ, ಮತ್ತೋರ್ವ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವರಾಜ್ SM ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಂಡವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋವರ್ಧನ್ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪಣಿಯರವರೇ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ CDC ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರೇ, ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಮಿತ್ರರೇ, ಅದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ನಾನು CDC ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ CDC ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಕರೆಸಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದ ಇತಿಹಾಸದ ಜೊತೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ನಾಡು, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಮೊದಲು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರಕಾರ ಇಲಾಖೆ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಇಡೀ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 5 ಅಕ್ಷರ ಯಾವ್ದಾರು ಬಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಮೊನ್ನೆ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಸೇಲ್ ಸಿಂಗ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬಹಳ ನೋವಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಾವು ಕೇವಲ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿರ್ತಾನ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಠ್ಯದ ಜೊತೆ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂದು ಭಾಗ, ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮುಖಾಂತರ ಜೀವನದ ಭಾಗವನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಮಲೆನಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಂತ ಒಂದಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಥಿಕ ಜಾಲಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೋಳರ ಕಾಲದ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ದೇವಾಲಯಗಳಿದೆ, ಆ ದೇವಾಲಯಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ. ನೋಡೋಣ, ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಸವರಾಜ್? ನಾನು ಕೇಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಸವರಾಜ್, ನೀವು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು. ಹೇಳಿ, ಯಾರು ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಆದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಸವರಾಜ್. ಎಷ್ಟನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿ? ಅದೊಂದು ಇತಿಹಾಸ. ಮತ್ತೆ ಈ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ? 1927 ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1927. ಈಗ ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನನಗನ್ಸಿದೆ ನಾನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 27ಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಂದೋಗಿ
100 ವರ್ಷ ಆಗ್ತದೆ. ಖಂಡಿತ ನಾನು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಇಡೀ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿ ಒಂದು ಜಾಥಾ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ BSc BCom BA ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಬರ್ತೀರಾ ನೀವು. ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಈ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಹೇಳಿ? ಪೈಲಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪೈಲಟ್ ಆಗಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹೈಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಬಂದು ಒಂದು ಮರದಲ್ಲಿ ಅಳ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಆ ರೀತಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬ್ತಾರೆ. ಕಲಾಂ, ನೀನು ಪೈಲಟ್ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಿನಗಿರೋ ಶಕ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ 100 ಜನ ಪೈಲಟ್ ನ ತಯಾರು ಮಾಡಬಹುದೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ 100 ಜನ ಪೈಲಟ್ ಬಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಹೊಡೆಯೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರೊಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭೆ, ಅವರೊಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭೆನ ಹೊರತರುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವತ್ತಿದ್ದಂತ ಒಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಆಗ್ಬೇಕು ಆಸೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆ ಇದೆ. ಈಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೂತಿರ್ತಾರ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಹೊಡಿತಾರ. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬಂದ್ರೆ, CEO ಬಂದ್ರೆ, ಜಡ್ಜ್ ಬಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಿಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಬಹಳ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವನ್ನ ನೀವು ಓದಬೇಕು, ತಿಳಿದು ನೀವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ, ಇದರ ನಡುವೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಗಾದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನೆಗೆದ್ದು ಮಾರ್ಗೆಲ್ಲು, ಮನೆಗೆದ್ದು ಮಾರ್ಗೆಲ್ಲು ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಗೆಲ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಒಡಹುಟ್ಟಿದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಹೋದರಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾನು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ತಂದೆ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾನು. ಇದು ಮನೆ ಗೆಲ್ಲೋದು ಅಂತ. ಗೆಲ್ಲೋದು ಅಂದ್ರೆ ಊರನ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಊರನ್ನ ಗೆಲ್ಲೋದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಏನು ಜಗದೀಶಪ್ಪ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದಾರಿ ಇದೆ ಇಲ್ವಾ? ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಈಗ ನೀವು ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಲೆಕ್ಚರ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ್ರಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಲಿ, ನಿಮಗೆ ಬದುಕಿಲ್ವಾ? ಈ ರೀತಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬದುಕಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯಗಳು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ದೇವಾಲಯಗಳಿದಾವ. ಹೇಳಿ, 1000 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಇತಿಹಾಸ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ದೇವಾಲಯದ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಬಸವನಹಳ್ಳಿ, ಎಸ್, ಅದು 1000 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಶೃಂಗೇರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾಂಬೆಗಲ್ಲ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಬರೀ ಓದರೆಲ್ಲ ಬರೀ ಶೃಂಗೇರಿ ಹೆಸರು ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಶಾರದಾಂಬೆ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರೋ ಈಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಅದು ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾಂಬೆಗಿಂತ 1000 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಹಿರೇಮೂಡಿಗೆ ಹೋದರೆ ಕೋದಂಡ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ಇದೆ. 800 ವರ್ಷದಿಂದ ಚೋಳರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಚೋಳರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮರಳೆ ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿರೋದು? ಮರಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ? 900 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಮರಳೆಲ್ಲಿರೋ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. 900 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಈ ತರ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಾಲಯಗಳು. ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎತ್ತರವಾದ ಬೆಟ್ಟ ಯಾವುದು? ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ? ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎತ್ತರವಾದಂತ ಬೆಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಹೆಮ್ಮೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು? ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆಯಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ? ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೂ ಅಲ್ಲ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೂ ಅಲ್ಲ. ಪತ್ರಕರ್ತರು ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಹೇಳಿ, ಯಾವ ಊರು? ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಪ್ಪ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೊಪ್ಪ ತಾಲೂಕು, ಹಿರೇಕುಡಿಗೆ ತಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಮನೆ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಇನ್ಸಿಲ್ಲು ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪನ ಮಗ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಮನೆಯೇ ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಇದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋರು ಬಹುತೇಕ ಈಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿರೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಮನೇಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಯಿದೀವಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋದು ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮನೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿರೋದು. ನಮ್ಮನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೀ ಆಲ್ಸೋ. ಯಾವ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಯಾವ ನರ್ಸು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೂಲುಗಿತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಲ್ವ ನಿಮಗೆ?
ಒಬ್ಬ ಸೂಲಗಿತ್ತಿ ಮಂಜಕ್ಕ ಅನ್ನೋರು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ 6 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಬಸವರಾಜ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರದ ತಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಏನು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿಟ್ಟರು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು? ಮನೆಯಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲ, ಮನೇಲಿ ಯಾವ ನರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರ ಸೂಲಗಿತ್ತಿನ ತಾನೆ. ಇದು ಇತಿಹಾಸ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿಯುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶ, ನೀವು ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಯಾರು ಅನ್ಯತಾ ಭಾವಿಸ್ಬೇಡಿ, ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ನನಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಸೋರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇಸಾಯಿ ಸರ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕವರು ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗಿಂತ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕವರು, ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಂಗನ ಮುಂದೆ ಸಿಂಗನ ಅಂತ, ಆಯ್ತಾ? ರಂಗನ ಮುಂದೆ ಸಿಂಗ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಆದ್ರೆ ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಎಷ್ಟೇ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಆಯ್ತಾ, ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಕೇವಲ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಗ್ಯ, ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಗ್ಯ. ವಾಸಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡು ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಮರೆಯಬಾರದು. ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ, ಇದೆಲ್ಲ ವಾಸಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲಿನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿಯುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಕಾಫಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಕಾಫಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿರೋ ಯಾರು ಕಾಫಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕಾಫಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯೋ ರೈತರ ಮಗ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಬೆಳೀತಾರಲ್ಲ, ಕಾಫಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಏನಂತೆ, ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಏನಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಫಿ ಬೆಳೀತಾರೆ, ಕಾಫಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬೈನ್ಸಿಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ತೆಂಗು ಬೆಳೀತಾರೆ, ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೀತಾರೆ, ಶುಂಠಿ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಬೆಳವಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ 1000 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಬೆಳವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೆಳವಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಉದ್ಭವ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಬೆಳವಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಅಮೃತಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಅಮೃತಾಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲೇ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಜಗದೀಶಪ್ಪರೇ, ಹೊಯ್ಸಳ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಮೃತಾಪುರ, ಅದಕ್ಕೂ 1000 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲೆನೂ ನಾವು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ದೇವಾಲಯಗಳ ಜಿಲ್ಲೆನೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಪರಿಸರ, ನಿಮಗೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ? ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು 2 ದಿವಸ ಹಸಿರೊಳಗಡೆ ಇರೋಣ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹುಟ್ಟಾಗಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದೇವಲ್ಲ, ನಾವೆಷ್ಟು ಪುಣ್ಯವಂತರು, ಅದು ಕೂಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಪುಣ್ಯವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ವಿಚಾರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಹುಡುಗರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತಾಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೋಕೇಶ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರೆ, ನೀವು ಮುಂದುವರಿಸಿ, ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲೇ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಎದ್ದು ಬರೋದು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಏನು ದೇವಾಲಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಮಲೆನಾಡಿನ ಕಾಫಿ, ಟೀ, ಮಾರ್ಕೆಟ್, ತೆಂಗು, ಅಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಏನು ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ, ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಗಡೆ ತಿಳಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮುಂದೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟು, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Our request all the dignitaries to honor our MLA sir as a token of respect. ಒಂಚೂರು ಆ ಕಡೆ ಬಿಡಿ. ಮೂಮೆಂಟ್ಗಿಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಮೂಮೆಂಟ್ ಮನೆ ತುಂಬ ಚೀಲ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಪುಸ್ತಕ
Physical, ASI, Hyderabad. Superintending Archaeologist at Archaeological Survey of India, Hyderabad, with nearly 27 years of distinguished service in the fields of archaeology, heritage and conservation, epigraphy and Indian history. He has made remarkable contribution to preservation and study of India's rich cultural heritage. Born on 2nd November 1971 at Kotekal, Bagalkote district of Karnataka, Dr. Desai pursued his higher education at Dharwad. He completed his Master of History in Archaeology, Postgraduate Diploma in Epigraphy and Postgraduate Diploma in Gandhian Studies. He later earned his PhD on topic Education System under the Chalukyas of Kalyana based on inscriptions under the guidance of Professor Dr. L.K. Patta. Dr. Desai joined Archaeological Survey of India in May 1999 and ever since served in several important circles including Aurangabad, Dharwad, Hampi, Raigad and Hyderabad. Throughout his career, he has actively participated in major archaeological excavations and explorations at historical sites such as Ajanta, Yellora, Daulatabad Fort, Dholavira, Hatab and many important heritage locations across Karnataka, Maharashtra and Gujarat. His notable works include studies on Chalukyan temple architecture, Khalamukha inscriptions, Rashtrakuta copper plates, Pashupata inscriptions and several important archaeological surveys of India. He has also played a vital role in museum development. Under his leadership, he had made Aihole Museum witness remarkable development and increased public engagement. Dr. Desai has presented papers at various national and international seminars and conferences and is an active member of Karnataka Itihasa Academy, Epigraphical Society of India, Arts Rock Society of India and Karnataka History Congress. His discovery of important inscriptions including the inscription believed to belong to Maila Devi, the wife of Vikramaditya VI of Chalukya dynasty, reflects his immense dedication to historical research and epigraphical studies. Dr. Desai's contribution to the field of archaeology and epigraphy is significant and innumerous, and it would be impossible to do the complete justice to them within the limited available time. Today, we are indeed fortunate to have with us such a distinguished archaeologist, researcher, author, heritage conservationist, whose lifelong commitment continues to enrich the field of Indian archaeology and history. Ladies and gentlemen, let's welcome Dr. Desai to address the gathering. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇವತ್ತಿನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಮಿನಾರ್ನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಮ್.ಎಲ್.ಎ. ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮೇಡಮ್ ಆದಂಥ ಸುಸ್ಮಿತಾ ಮೇಡಮು ಮಡಿಯಾರ್ ಮತ್ತು ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್, ಮತ್ತು ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರಿಯಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್.ಎಂ. ದೇವರಾಜು, ಮೇಲ್ಕಾಸರು ಅಥವಾ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಹಾಗೂ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು. ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಗೌರವ್ ಸರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾರ್ಕ್ನಾಗಿದ್ದು ಮೊದಲು ಮಾರ್ಕ್ನಂದು ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾರ್ಕ್ನಾಗ ಆಗೋದು ಅಂತೇಳಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಎಫ್ಎಲ್ ಮಾಡಿ ಮೇ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಮೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮೇ ಅಗ್ರಿ ಆದರು. ಅದೊಂದು ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೌರವ್ ಸರ್ ಲೋಕೇಶ್. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ಗೆ
ನನಗೆ ಒಂದು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಟೋಟಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಇತಿಹಾಸ. ಕಾಪಿನಾಡು ಇದು ಇದೀಗ ನಮ್ಮ MLA ಸಾಹೇಬರು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಕಾಪಿನಾಡು ಮತ್ತು ಮಲೆನಾಡು ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪುರಾತತ್ವ ಅವಶೇಷಗಳು ಒಂದು ಖನಿಜವಾಗಿದ್ದಂತೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಆಸಕ್ತಿಯ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಎತ್ತರ ಬೆಟ್ಟಗಳು, ವೇಗವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಅನುಕೂಲವಾದ ನದಿಗಳು, ವಿವಿಧ ಧರ್ಮ ಯಾತ್ರಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ನಿತ್ಯ ಹರಿದುಗಳು, ಕಾಡುಗಳು, ವೈದ್ಯ ಪಕ್ಷಿ ಜೀವನ, ಜಾನಪದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸಾಹಸ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಒಂದು ಅಂದರೆ ಹೊಯ್ಸಳರ ತವರೂರು. ಹೊಯ್ಸಳರು 350 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಆಳಿದರು ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಇದೊಂದು ಮತ್ತು ಹೊಯ್ಸಳರು ಅಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಹೊಯ್ಸಳಿಂದಲೇ ಚಾಲಾಗುತ್ತೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕಲಿಕರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಲಿಕರಿಗೆ ನಂತರದಂತ ಬಂದಂಥ ಹೊಯ್ಸಳದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು. ಅವರಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳಿದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಲೂರು ಹಳೆಬೀಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮೇನ್ ಹೊಯ್ಸಳ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು ನೋಡೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಈಗ ಬೇಲೂರು ಹಳೆಬೀಡು ಸೋಮನಾಥ 3 ನಮ್ಮ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ನವ ಶಿಲಾಯುಗದಿಂದ ಬಣವಾಸಿ ಚುರುಗಳು, ತಲಗಾಡಿನ ಗಂಗರು, ದ್ವಾರ ಸಮುದ್ರ ಹೊಯ್ಸಳರು, ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಟರು, ಸಿರಾಜಂತ ವಾಜಿದಾಗ ನೆಲೆಯೂರಿದ ಮೊಘಲ ಸುಬೇದಾರರು, ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರು, ಹೈದರ್ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪುಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಳಿದಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ನಮಗೆ ಶಾಸನಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಆ ಸಾವಿರಾರು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದೇವಾಲಯಗಳು, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಗಳು ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ರಿಮೇನ್ಸು ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ಯ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರದ್ದು ಎವಿಡೆನ್ಸು ಇದೆ. ನಾವು ಏನೋ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಈ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಆಧಾರ ಇದ್ದಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ನಾವು ಇದು ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಸೈನ್ಸ್ ಏನೊಂದು ಓಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮದು ಈಗ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥೂ ಬಂದದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಕೆತ್ತಿದಂತಹ ಒಂದು ಶಾಸನ ಅದು. ಆ ಒಂದು ನಡೆದಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಗಲಿ, ರಾಜಕೀಯ ಆಗಲಿ, ದಾನದತ್ತಿಯಾಗಲಿ, ಟೆಂಪಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾಗಲಿ ಆ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡವನ್ನು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡವನ್ನು ನಮಗೆ ಶಾಸನ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ದೇವಾಲಯಗಳು ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ 138 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ 82 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಇದೆ. ಇದರ ಗಡಿಗಳು ಪೂರ್ವ ಗಡಿಗೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಈಶಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು. ಇದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ 7201ರಿಂದ 7200 ಚದುರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 40ರಿಂದ 43% ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅರಣ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ರಿಮೇನ್ಸು ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಗುದಿಗೆ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾವೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಾದರೂ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಎವಿಡೆನ್ಸು ಈ ಇಷ್ಟಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದರಲ್ಲಿ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 9 ತಾಲೂಕುಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಕಡೂರು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಕೊಪ್ಪ, ಮೂಡಿಗೆರೆ, ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ, ಶೃಂಗೇರಿ, ತರ್ಕೇರಿ, ಅಜಂಪುರ ಮತ್ತು ಕಳಸ.
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮೇನು ಒಂದು ಗಂಗರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿಸಿದ ಒಂದು ಕೋಟೆಯ ಶಾಸನ 9ನೇ ಶತಮಾನದ್ದು ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಊರಿನ ಹೆಸರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 9ನೇ ಶತಮಾನದ್ದು ಗಂಗರ ಕಾಲದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಮುಗುಳು ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಹೆಸರಿದೆ. ಕಿರಿಯ ಮುಗುಳು. ಮುಗುಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಹೂ ಬಿಡುವ ಗಿಡದ ಅರ್ಥ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮಹಾಭಾರತ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದಂತಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಟ್ಟಣದ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳಿಗೆ ದಾನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅವರು ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳು ಅಂತ ಹೆಸರು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಹಿತಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ 9ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಅದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಪುರಾತತ್ವ ಅವಶೇಷಗಳು ನಮಗೆ ರಾಜ್ಯದ ನಮ್ಮ ನವಸುರಾಗದಿಂದಲೂ ಚಲೋಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಬುಡಗೇರಿ ಬೆಟ್ಟದ ದಕ್ಷಿಣ ಪರ್ವತದ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ, ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಣ ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೋದಂಡರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಹೊಯ್ಸಳ ಮತ್ತು ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ, ಜಾಮಿಯಾ ಮಸ್ಜಿದ್, ಹೊಸ ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ಯಾಥೆಡ್ರಲ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಹಳೆಯದೊಂದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಯೋಗಿ ಸ್ತಂಭ ಶಾಸನ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1167 ಹಳ್ಳಿಗಳಿವೆ. 1167 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಸ್ಮಾರಕಗಳು 12 ಇವೆ. ಓನ್ಲಿ ಇದೇ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, MLA ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. 12ರಲ್ಲಿ 12 ಹೆಸರಿದೆ, 18 ಟೆಂಪಲ್ ಅದಾವೆ ಟೋಟಲ್. 17 ಸ್ಮಾರಕ, ಒಂದು 17 ಟೆಂಪಲ್, ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಹಾಕಲಿದ್ದು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಓನ್ಲಿ 3 ಇದ್ದಾವೆ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಸೆಂಟ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ 3 ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವಾಲಯ, ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ದೇವಾಲಯ ಶೃಂಗೇರಿ, ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಅಮೃತಪುರ. ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಮಾರಕಗಳಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಹಿರೇಮಗಳೂರು, UP ಸ್ತಂಭ, ಕೋದಂಡರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕ್ಯಾಂಡ, ಚೆನ್ನಕೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಮರ್ಲೆ, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಮರ್ಲೆ, ಗಂಗೇಶ್ವರ, ಧರೇಶ್ವರ, ವೀರಭದ್ರ ದೇವಾಲಯ, ಚಂಡಿಕೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಸುಂಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತು ದೇವನೂರಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ಕವಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ ಸ್ಮಾರಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಹಿರೇನಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಿವ ದೇವಾಲಯ, ಜೈನ ಮಸೀದಿಗಳು, ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಕೇಶವ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕಳಶೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು ಕಳಸದಲ್ಲಿದೆ. ಯೋಗ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಗ್ಗವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ತರಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಪ್ರಾಗೈತಿಹಾಸಿಕ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗ್ಬೋದಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೇಘಲತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನವಯುಗನ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಮಾನವ ವಾಸಸ್ಥಾನದ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತುಂಗಭದ್ರಾ ನೀರು ದಡದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನವಯುಗ ಶಿಲಾಯುಗ ಶೃಂಗೇರಿ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲಾಯುಗಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಳಪದ ಕಲ್ಲಿನ ಆಯುಧಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನವಯುಗ ಶಿಲಾಯುಗದ ನಗರದ ಕನಕಪ್ಪಗಳ ಗುಡ್ಡದ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಬಿಡಿಸಲಾಗುವ ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿವೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವು. ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಯ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಚೂರುಗಳು ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಮಾತ್ರೆಗಳ ಚೂರುಗಳು ನಮಗೆ ಅವನು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಪೇಂಟಿಂಗು, ಅದ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಅದ್ರ ಸೇಪು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಇದು ಇದು ಮೆಗಾಲಿಥಿಕ್ಕು, ಇದು ನವಯುಗ ಅಂತ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೌಕಲಿ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ
ಕೆಲವಷ್ಟು ಆಯುಧ ಸಿಗ್ತವೆ. ಆಯುಧಗಳು ಅವಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರ ಗುಹೆ ಅಂತೀವಿ, ಪಾಂಡವರ ಲೇಣಿ ಅಂತೀವಿ, ಲೋಕಲ್ನಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಂಡವ ಅಂತೀವಿ. ನಾವು ಮರಾಠದ ಲೇಣಿ ಅಂತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರೇಬೆಣಕಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಅದೇ ಇದೆ. ಪಾಂಡವರ ಲೇಣಿ ಅಂತೀವಿ, ಪಾಂಡವರ ಗುಹೆಗಳಂತೀವಿ, ಪಾಂಡವರ ಗವಿ ಅಂತೀವಿ, ಪಾಂಡವರ ಮಣಿ ಅಂತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಪದ್ಧತಿಯ ಒಂದು ಮೆಗಾಲಿಥಿಕ್ ಟೈಮಿಂದ ಒಂದು ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅದು. ಅಂದರೆ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ 4-5 ದಿನ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಸ್ಥಿಯನ್ನು ಇಡ್ತಿದ್ರು, ಒಳ್ಳೆ 4 ಕಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಇಡ್ತಿದ್ರು, ಒಂದು ಹೂನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವೆಲ್ಲ ರೆಫರೆನ್ಸು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಬೆಂಕಿ ಲೋಕನವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಇನ್ನೂ ಅದರ ಇಲ್ಲೇ ಲೋಕಲ್ನಲ್ಲೇ ಗೋರಿಗಳು ಇವೆ. ಮತ್ತು ತರೀಕೆರೆ ಕಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಕಲ್ಲುಗಳ ಒಂದು ಮೆಗಾಲಿಥಿಕ್ ಸೈಟಿನ ನಮಗೆ ಕಲ್ಲು ಸೇವೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ನಮಗೆ ಮಡಿಕೆಯ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮಡಿಕೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈಗ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಜೊತೆ 2 ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಆ ಒಂದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕ್ರೊನಾಲಜಿ ಕಲಿತಕ್ಕ ಅದನ್ನು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಮತ್ತು ಬಾಬಾ ಗುಡಿಗೇರಿ ಸುತ್ತಲೂ ನಮಗೆ ಅದರದ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದೇನ ಹೇಳಿದ ಒಂದು 1000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಶಾಸನ ಸಿಗ್ತಾವ ಅಂತೇಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯುಪಿಸ್ತಂಭ 1ನೇದು 2ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಗಂಗರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 50 ಶಾಸನ ಅದಾವು. ಕಲ್ಯಾಣ ಚರಿತ್ರದ 75ರಿಂದ 100 ಅದಾವು. ಕಲ್ಚೂರು ಶಾಸನಗಳು 10ರಿಂದ 15 ಅದಾವು. ಮುಂದೆ ಹೊಯ್ಸಳದಲ್ಲಿ 500ರಿಂದ 550 ಶಾಸನಗಳು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ಸೇವನೂರ ಮತ್ತು ಯಾದವರ ಬಗ್ಗೆ 15ರಿಂದ 20 ಇದೆ. ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ್ದು 200ರಿಂದ 250 ಶಾಸನಗಳಿವೆ. ಸಾವಂತರದು 45 ಇದೆ. ಕೆಳದಿಯ ನಾಯಕರದು 120ರಿಂದ 150 ಇದೆ. ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರು 100 ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಗುರುತಿಸಲಾಗದಂಥವು 100ರಿಂದ 200 ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೇನು 2ರಿಂದ 3ನೇ ಶತಮಾನದ ಒಂದು ಯುಪಿ ಸ್ತಂಭ ಶಾಸನ, ಅದು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಹಳೆಯದಂಥ ಶಾಸನ. ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಇದೇ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅದು 2-3ನೇ ಶತಮಾನ. ಅದು ಅದು ಲಿಪಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿ ಇದೆ. ಅದು ರಾಜ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ವೈದಿಕ ಯಜ್ಞ ಸ್ತಂಭ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 500 ಶಾಸನ, ಅದು ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಶಾಸನ. ಈಗ ನಾವು ಮತ್ತು ಹಲಮಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಸನ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ತಾಳಿಮುಂದೂರು ಬಂದಿದೆ. ತಾಳಿಮುಂದೂರು ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತಾಳಿಮುಂದೂರು ಫಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಲಮಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಈ ಮೆಗಾಲಿಥಿಕ್ ಮತ್ತು ಇದಾದ ನಂತರ ಬನವಾಸಿಯ ಚುಟುಗಳು ಬನವಾಸಿಯಿಂದ ಆಳಿದರು. ಆದರೆ ಬನವಾಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಬನವಾಸಿಯಿಂದ ಈ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಈ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶವು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರದೇಶವು ಈ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸಹಿತ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅವರ ಶಾಸನಗಳು ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಅವರ ಚುಟುಕರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಳವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಅದರದ್ದು ಅವ್ರ ಶಾಸನಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಜೊತೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ನಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೊಂಕಣ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅವರು ನಾಗ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಅಂತ ನಂಬಲಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಈ ಸದ್ಯ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ಅದು ಆಗಿನಿಂದಲೂ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಅದರದ್ದು ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ನಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಹಿತ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೀಸಿದ್ದು ಅವರು ಶಾಸನ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಪಶ್ಚಿಮದ ಗಂಗರು ಸಹಿತ ಅವರು ನಮಗೆ ಕೆಲವಷ್ಟು ಅಡಿಪಾಯ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಅಡಿಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಮಡಿಕೆ ಕುಡಿಕೆಗಳು ಸಿಗ್ತಾವೆ ಗಂಗರ ಕಾಲದ್ದು. ಅದು ಕಡೂರಿನ ಹಿರೇನೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಶಾಸನಗಳು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ನಾಗ ಒಂದು ಗಂಗರ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷನ ಒಂದು ಶಾಸನ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ.
ಅದು ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಮತ್ತು ಗಂಗರನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅಲ್ಲೊಂದು ವೀರಗಲ್ಲರು ಈ ಗಂಗರ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥದ್ದೊಂದು ಹಿರೇನಲ್ಲೂರಲ್ಲಿ ಗಂಗರ ವಂಶಾವಳಿ ವಿವರಿಸುವ ಅಪರೂಪದ ವೀರಗಲ್ಲರು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಈ ಗಂಗರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದಾದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ಸಳರ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಯುಗ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಒಂದು 350 ವರ್ಷ ಆಳಿದಂಥ ಹೊಯ್ಸಳರ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಉಳಿದು ಕೆಲವೇ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಸದ್ಯ ಈಗ ಒಂದು ಅಮೃತಪುರ, ಒಂದು ಅಸಂದಿ, ಒಂದು ಬೆಳವಾಡಿ, ಒಂದು ದೇವನೂರು, ಬ್ರಹ್ಮಸಮುದ್ರ, ಮಚ್ಚೇರಿ, ಮತ್ತಾವರ, ಬೆಳಸು, ಸೋಮಾಪುರ, ಹಿರೇಮಗಳೂರು. ಇವಿಷ್ಟೇ ಈ ಸದ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ದೇವಾಲಯಗಳು. ನಮಗೆ ಹೊಯ್ಸಳರ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಇಷ್ಟು ಉಳಿದವು. ಉಳಿಕೆಲ್ಲ ಮೇನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಕಾಣುವಂಥವು. ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ನಮಗೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಅದರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಸಿಗ್ಬೋದು. ನಮ್ಮದು ಇದು 40% ಅರಣ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅದರದ್ದು ಇನ್ನೂ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 2 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಯುನಿಕ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಕಾಪರ್ದು ನಮಗೆ ಹೊಯ್ಸಳ ಯಮುನಾ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿಷಯ. ಅದು ನಮಗೆ ಹೂಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಾಪರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅದು ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 8 ಪೀಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ಕಾಲು ಬೇರೆ, ಇದು ಬೇರೆ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದೊಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಇದೂ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಧಾರವಾಡ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯ ಒಂದು ಮಾನದಂಡದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುದು ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಟೆಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾವು. ಈಗ ಹೊಯ್ಸಳರು ಯಾವುದು ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಕಲ್ಲಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವುದೂ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಅದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಒಂದು ದ್ರಾವಿಡ ಹೊಯ್ಸಳ ದೇವಾಲಯ. ಅದನ್ನು 1196ರಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ಸಳ ಇಮ್ಮಡಿ ಗೊಲ್ಲಾಳ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದಂಡನಾಯಕ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆಂದು ಶಾಸನ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಾಪನಾ ಶಾಸನವನ್ನು ಕವಿ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜನ್ನರು ಕೆತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 100ರಿಂದ 150 ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಪತಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. ಭಾರಿ ಒಂದು ನಮಗೆ ಮಹತ್ವದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 100ರಿಂದ 150 ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಪತಿಗಳಂದ್ರೆ ನಾವೇನೀಗ ಕಟ್ಟಿದಂಥವರು, ಕೆತ್ತಿದಂಥವರು, ರುವಾರಿಗಳು ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. ಅವು ಭಾಳ ರೇರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗ ಉಳ್ಕಿದ್ದಲ್ಲ ರಾಜನ ಹೆಸರು ಇರುತ್ತೆ, ಮಾಡಿದವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. 1001 ಲಕ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸಿಗ್ತಾವೆ ನಮಗೆ ಹೆಸರು ಅಂತ ಶಾಸನ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 100 ಶಾಸನ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಈ ಶತಮಾನದ ಉಚ್ಚಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಇದು ಮೂಲ ಗರ್ಭಗ, ಸುಕಣಾಸಿ, ನವರಂಗ, ಮುಖಮಂಟಪ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೊಯ್ಸಳರ ನಂತರ ಇದು ವಿಶಾಲವಾದಂಥ ಅರಣ್ಯವನವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅದೊಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಹೊಯ್ಸಳರ ಆಡಳಿತವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ದ್ರಾವಿಡ ರೀತಿಯ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಇದು ಹಿಂಬಣಿಯ ಭಿತ್ತಿ, ಕಪೋತ ಹಾರಗಳನ್ನು ಇವೆಲ್ಲವೂ ದ್ರಾವಿಡ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಸಂದಿ ಇದು ಕಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಜಂಪುರ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ದಲ್ಲಿದೆ. ಅಸಂದಿ ಅದೇ ಹೆಸರಿನ ಮುಖ್ಯ ಪಟ್ಟಣ. ಗಂಗಾ ನೊಳಂಬ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಅಸಂದಿ ನಾಡು ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಸಂದಿ ನಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಆಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಅದು ಒಂದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪುರಾತನ ಅವಶೇಷಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ದೇವಾಲಯಗಳು ಗಂಗೇಶ್ವರ ಬ್ರಹ್ಮೇಶ್ವರ ಅವಳಿ ದೇವಾಲಯ ಅಸಂದಿ. ಇದು 1191ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಗಂಗೇಶ್ವರ ಬ್ರಹ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಹೊಯ್ಸಳ ಶೈಲಿಯ
ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 2 ಗರ್ಭಗೃಹ, ಇದು ತಳಪಾಯದಲ್ಲಿ 2 ಗರ್ಭಗಳಿದೆ, 2 ಸುಖನಾಶಿದೆ, 2ಕ್ಕೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂದೇ ನವರಂಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏರು ವಿನ್ಯಾಸದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಾಸ್ತು ಅಲಂಕರಣೆ, ಪ್ರಧಾನ ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿಯ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ಅಲಂಕರಣೆ. ಭಿತ್ತಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಭಿತ್ತಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಗೋಡೆಗೆ ವಾಲಿಗೆ ಅಂತೀವಿ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ. ಭಿತ್ತಿ, ಶಿಖರ ಕೋಷ್ಟೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಂಡುಬರ್ತಾವೆ. ನವರಂಗದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನವರಂಗದಲ್ಲಿ ಮೇನು 4 ಟೆಂಪಲ್ನ ನಡಬರ್ಕ್ 4 ಪಿಲ್ಲರ್ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಭಾರಿ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಖಂಡಿತದಂತ ಇರ್ತಾವೆ. ಮೇನ್ ನಮಗ ಬೇಸರ ಕಾಲದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಳಿಕೆದ್ದು ಬದಾಮಿ ಚರಕರ ಮತ್ತು ಇವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಯಾಣ ಚರಕಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಆದ್ರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಪೂರಾ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ನಮ್ಮ ನವರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಂಟಪ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನವರಂಗ ಸಭಾ ಮಂಟಪ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು 4 ಸ್ತಂಭಗಳು ಭಾರಿ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ಇರ್ತವೆ ಮತ್ತು ನುಜುಕಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಿತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವೀರಭದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಇದು 1206ರಲ್ಲಿ ಮೂಲತಃ ಇದು ತ್ರಿಕೂಟ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು ಆಗೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ವೀರಭದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಹೊಯ್ಸಳರ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಮಾದರಿಯ ಟೆಂಪಲ್. ಮುಖಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ಸಳ ಶೈಲಿಯ ಕಂಬಗಳು, ಚಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟದಿಕ್ಪಾಲಕರು ಮತ್ತು ನಟರಾಜ ಶಿಲ್ಪಗಳು ಮತ್ತು ನವರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಕೊರೆದ ಹೊಯ್ಸಳರ ಶೈಲಿಯ ಕಂಬಗಳು, ಚಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟದಿಕ್ಪಾಲಕರು ಸಹಿತ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುಖನಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲವಾಡ ಸುಂದರ ಕೆತ್ತನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿದೆ. ಲಲಾಟ ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಲಲಾಟ ಬಿಂಬ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ PG ಮತ್ತು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯಾರಿದ್ರ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿರ್ತ ಅದು ಯಾವ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಲಲಾಟ ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಆ ದೇವ ಅದರಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಇರ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಗರುಡ ಇದ್ರೆ ಅದು ವಿಷ್ಣು ಟೆಂಪಲ್ಲು. ಅವರ ವಾಹನವನ್ನೇ ಅಲ್ಲೇ ಲಲಾಟ ಟೆಂಪಲ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಗಣಪತಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಗರುಡ ಇರ್ತೈತಿ. ಗರುಡ ಇದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವಾಗತ್ತ. ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ಈಗ ಜೈನ ಇದರಲ್ಲೇ ತೀರ್ಥಂಕರ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅವನ್ನ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರೋ ಜೈನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಹೌದು, ಅದು ಓದಿನ ಜೈನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲು ಗಂಗರದಲ್ಲೇ ಜೈನ ಇತ್ತು. ಹೊಯ್ಸಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಚರಕಲಾಗಿ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಈಗ ಹಿಂದೂ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಆ ತೀರ್ಥಂಕರ ಲಲಾಟದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥಂಕರ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಜೈನ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಲಕ್ಷಣ. ಅದು ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಗಣಪತಿ ಇದ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಶಿವ ಡಮರು, ವಿಷ್ಣುದು ಚಕ್ರ, ಶಂಖ, ಶಿವನದು ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಈಗ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಮೇನ್ ಕುದುರೆ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಸಾಕ್ಷು ಇರ್ತಾವೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಬೂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೂಟ್ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೂಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾನ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಬೆಳವಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಂದ 29 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಆಗ್ನೇಯದಲ್ಲಿ ಹಳೆಬೀಡಿಂದ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೆಳವಡಿ. ಇದು ಸಹಿತ ತ್ರಿಕೂಟ ದೇವಾಲಯ. ಇದು 12ನೇ ನಿರ್ಮಾಣದ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವಾಲಯ. ಇದು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೊಯ್ಸಳರ ವಾಸ್ತುಕೃತಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ದೇವಾಲಯದ ಕೀರ್ತಿ ಇದರಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲ ಗರ್ಭಗುಡಿಯು ವೀರನಾರಾಯಣ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಯೋಗ ನರಸಿಂಹಗಳು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಗುಡಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮೂಲ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದ್ದು ಪೂರ್ವದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಸತ್ಯ ಕಾಣ್ತಾವೆ. ದೇವನೂರಲ್ಲಿ ಅಂತಿದ್ದಂಥ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಇದು 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬಾಣಾವರದಿಂದ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕವಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾಧಿ ಇದೆ ಅವರು. ಇದು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವನೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ. ಇದು 1234ರಲ್ಲಿ ದೇವನೂರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಶಿವಲಿಂಗ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಜಯ ಬರೆದ ರುದ್ರಭಟ್ಟನ ನರ್ಮದೆಯಿಂದ ತಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಾಸಿಷ್ಠ ಗೋತ್ರದಾಗಿದ್ದನ್ನು ಇದು ಸೂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮುದ್ರ ಇದು ಕಡೂರಿನಿಂದ
15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನೈಋತ್ಯದಲ್ಲಿ 17ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಳೆಯನೊಬ್ಬ ಇದರ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಈ ಹೊಯ್ಸಳ ಕಾಲದಿಂದ ಹಂಚುತ್ತಿದ್ದು ಇದು ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಮಗೆ ಇದು 15ನೇ ಶತಮಾನ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವಾಲಯ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವಾಲಯ ಇದು ಹೊಯ್ಸಳ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇದು ತಲವಿನ್ಯಾಸ ಇದು ಸಹಿತ ಗರ್ಭಗೃಹ ನವರಂಗ ಮತ್ತು ಮುಖಮಂಟಪಗಳಿವೆ. ಇದು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಇದರಲ್ಲಿ ಗರುಡ ಇದೆ. ಗರುಡನ ನಂತರ ಒಳಗೆ ನಿಂತಿರುವ ನಾರಾಯಣ ಹೊಯ್ಸಳ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ದಶಾವತಾರ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೆತ್ತನೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಖನಾಸ ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲವಾಡಗಳಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಾಣಬಹುದು. ಯೋಗ ನರಸಿಂಹ ಮಂಚೇರಿ ಮಂಚೇರಿಯೂ ಸಹಿತ ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹೊಯ್ಸಳ ಕಾಲದ 10ನೇ ಶತಮಾನದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇದು ನವರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಂಬ ಚಾವಣಿಗಳು ಸುಂದರ ಕೆತ್ತನೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗ ನರಸಿಂಹ ಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ಕೆತ್ತನೆಯ ಹೊಯ್ಸಳ ಕಾಲದ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಸಹಿತ ಹೊಯ್ಸಳ ಕಾಲದ ಈಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದಂಥ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತಾವರದಲ್ಲಿ ಇದು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲೇ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಿಂದ ಇದು ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಬಸದಿ. ಇದು 1069ರಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ಸಳ ದೊರೆ ವಿನಾಯಕ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಇನ್ನೊಂದು ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಶವ ದೇವಾಲಯ ಸಹಿತ ತ್ರಿಕುಟಾಚಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೊಯ್ಸಳ ಕಾಲದಿಂದ ತ್ರಿಕುಟಾಚಲ ಟೆಂಪಲ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾವ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ವಿಜಯನಗರದವರು 1336ರಿಂದ ಬುಕ್ಕರಾಯ ಮತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ನಂತರ ಹೊಯ್ಸಳರ ನಂತರ ಇವರು ಪೂರಾ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಜಯನಗರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಇದು ಸಹಿತ ಇವರು ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇವರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದರು. ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವರು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮತ್ತು ದಾನದತ್ತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದರು ಇವರು ಅವರು. ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಕೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ದಾನದತ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಶಾರದಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಕೋದಂಡರಾಮ ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಇವರು ಆಡಳಿತಗಾರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುವಂಥ ಇವರು ರಾಜಾಶ್ರಯನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಪುರಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀ ನಾಯಕರು ಸಹಿತ ತಾಲೀಕೋಟ್ ಯುದ್ಧದ ನಂತರವೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಕೇಂದ್ರೀ ನಾಯಕರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರು ಸಹಿತ ಇದೆ. ಇವರು ಕೆಮ್ಮಣ್ಣಗುಂಡಿ ಮತ್ತು ಶಾರದಾ ಪೀಠ ಇದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಅವರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೈದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಹಿತ ಹೈದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಜಮಾನಾಬಾದ್ ಕೋಟು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಇದು ಸಹಿತ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನನ ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ಗಿರಿ ಮತ್ತು ಇದು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕೆಮ್ಮಣ್ಣಗುಂಡಿನ ಅವರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದರು. ಒಂದು ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ಗಿರಿ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅವರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಡದಾಳ ಮಂಜಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೂ ಸಹಿತ ಈ ಭಾಗದ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಳಿಗೆ ಹೋರಾಡಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಇವತ್ತು ಎಸ್ ಟಿ ಗುಪ್ತಾ ಕಡೂರಿನವರಾಗಿದ್ದು ಯೂರೋಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಚಲೋದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜರು ಸಹಿತ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಸಾಹೇಬರು ಸಹಿತ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ನಾವು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ಸಳ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ನಮಗೆ ಹೊಯ್ಸಳರ ವಾಸ್ತುಶೈಲಿಯನ್ನೇ ಕಾಣಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆ, ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಳೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಡೆ. ಈಗ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ 1167 ಹಳ್ಳಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಲೋಕೇಶ್ವರ್ಗೂ ನೀನು ರಾತ್ರಿಗೂ ಮಾತಾಡಿದೆ ನಾನು. ಈಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಊರಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಊರಂತ ಒಂದು ಮತ್ತು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು 4 ಹಳ್ಳಿ ಕೂಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ 5 ಹಳ್ಳಿ ಬರೀ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ಆಗಲಿ, ಮೂರ್ತಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಶಾಸನ ಆಗಲಿ, ದೇವಾಲಯಗಳ ಅವರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು
ಫೋಟೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಅದು ಎಲ್ಲೆಮ್ಮೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ IS ಆಗಿ ಒಂದು ಇದು ಇದೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಹೆಸರು ಬರ್ತಾ ಮತ್ತು ಅವನ್ನ ನಾವು ಮುಂದೆ ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೂ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಗೂ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೇನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೂ ಅದ್ರ ನಾಲೆಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಮತ್ತು PG ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅದಾರ, ಡಿಗ್ರಿ ಇದಾರ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರವ್ರ ಹಳ್ಳಿ ಕೊಡಿ. ಈ ಸದ್ಯ ಈಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ 10 ಮಂದಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಿತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಿನೂ ಒಂದು 2-3 ಒಂದು ವೀರಗಲ್ಲು ಮತ್ತು ಒಂದು 2 ಜಾತಿಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಪ್ ಅವನ್ನ ಮೊದಲು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನ ನಾವು ಮುಂದೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅದ್ರ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬರ್ತಂತೇಳಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಡೀ 1067ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮೇನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರು ಯಾವುದು ಯಾವ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರ ಆ ನಮ್ಮೂರು ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಶಾಸನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ದೇವಾಲಯ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಒಂದು 5 ಹಳ್ಳಿ ಆದರೂ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 2 ಹಳ್ಳಿ ಆದರೂ ಪೂರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸರಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಒಂದು ಲಿಖಿತವಾದಂಥ ದಾಖಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಗೂ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಹೊಯ್ಸಳ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಅವನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಕಿಟಕಿಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಬಾಗಿಲಿಗಾಗಿ ನಾವು ಹಾಕೋಬಹುದು. ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಹೆಸರು ಹಾಕೋತೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅದೇ ಟೈಪು ಆ ಬಳುವಳಿ ಉಳಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಯ್ಸಳರ ಕಾಲದಂತ ಇದ್ದಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೂ ಅಳವಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದು ನನಗೆ ಒಂದು ಕೀನೋಡು ಹೇಳಿಕೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಂತ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಮತ್ತು ಗೋಸರು ಮತ್ತು ಜೀವಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಕಿರು ಭಾಳ for emphasizing the background, scope, and its significance of Chikmagalur region in the context of history and archaeology. Now I request all the dignitaries on the dais to honor our keynote speaker. ಸರ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೆಡಿ ಸರ್, ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ ಸರ್. Archaeology holds all the keys to understanding who we are and where we come from. Now I invite today's chief guest, Shri Manjunath HL, Deputy Director, Divisional Archives Office, Mysuru, to address the gathering. ಕಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ 2 ದಿನ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಿದ್ದೋ ಏನೇನು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲಾದರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಸಂಶೋಧಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಮರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು, ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ಸೆಮಿನಾರ್ಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಈಗ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ 2 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವಿಷಯವನ್ನು ಮಂಡನೆ ಆಗಿರ್ತವೋ ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ನೋಡಿ, ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊತೀರಾ. ಜೊತೆಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದ ಘಟನಾವಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ವ್ಯಾಪಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊತೀರಾ. ಸಾಕಷ್ಟು ಈ 6 ವಿಷಯಗಳು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಗಳು ಅಂತ ಏನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಶೋಧಕರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ನಾಳೆ
ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತ ಹೊರಟ್ರೆ ನೀವು ಸುಮಾರು ಒಂದು 50 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಕೂಡ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಇದು ಪ್ರಬಂಧ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾ? 2 ದಿನ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಬರೀಲಿಕ್ಕಾಗೋದು ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಬಂಧ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಒಂದು 4 ಪೇಜ್ ನೀವು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನೀವೇನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ? ಸಾಧ್ಯನಾ? ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಹೋದರಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಸಂಶೋಧಕರೇ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಗೆಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆಯ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಕಚೇರಿ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಭಾಗ IDST ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ನಾಳೆ 2 ದಿನ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಇತಿಹಾಸದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲತಕ್ಕಂತಹ ನಾನಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತವನ್ನು ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಯಾಕೆ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದಾಖಲೆಗಳು? ನೋಡಿ, 1-2 ವಿಚಾರಗಳಿರುತ್ತೆ. ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೂ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ದಾಖಲೆ ವಿಚಾರಗಳಿಗೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಬೇಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವುದು ಸತ್ಯ ಯಾವುದು ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನೋದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ 2 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುತೇಕ ನಿಮಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬರೀ ಈ ಸೆಮಿನಾರು ಇತಿಹಾಸದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಇತಿಹಾಸದ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲ್ಲ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು 2 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ದಾಖಲೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ನಾವಿಲ್ಲಿ ಶಾಸನಗಳು, ನಾಣ್ಯಗಳು, ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪುನರ್ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾವು ಶಾಸನ, ನಾಣ್ಯ, ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಯಾ? ನಮ್ದು ಆರ್ಕೈವ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಆರ್ಕೈವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರಕಾರ. ಆ ಪತ್ರಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಹುತೇಕ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂದೆ ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ರೋಮನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ರಾಜರೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ತಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ, ಬರೀ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ರೆ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನ್ ಬಂತು? ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಉಳಿಯಲ್ವಲ್ಲ. ಹಾಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಗ್ರೀಕರು ಮತ್ತು ರೋಮನರು, ಅವತ್ತಿಂದಲೇ ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಬರೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವತ್ತಿಂದಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ 14ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಒಂದು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫ್ರೆಂಚ್ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ. ಫ್ರೆಂಚ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ 1966ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಗೊತ್ತುವಳಿ ಆಯೋಗ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಆಯೋಗದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದಾಖಲೆಗಳು
ಒಂದು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳು ಒಂದು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತವೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಏನು ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತಿನ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತರೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಇಂದಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದಾಖಲೆಗಳು ಒಂದು ನಾಡಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಹಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತವೆ. ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ? ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 20 ವರ್ಷ 50 ವರ್ಷ ಬದುಕಿರೋ ತನಕ, ಸತ್ತ ನಂತರನೂ ಕೂಡ ಆ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಡೆತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಸುಮಾರು 200 ವರ್ಷ 300 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಅವರವರ ಜಮೀನು ಇರ್ಬೋದು, ಖಾತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಣ್ಣ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಒಂದು ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟೇ 100 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು. ಈಗ ನೀವು ಕೂತಿದ್ದೀರ ಕಾಲೇಜು, ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು 100 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ 50 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬರು ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಜಾಗವನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರ, ಆಯ್ತಾ? ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ MLA ಸರ್, ನಾನು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಪರವಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಬರೋಕ್ಕಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಇತಿಹಾಸದ ಸಂಶೋಧಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. 1927ರಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಂದರು. ನೋಡಿ, ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಯಾರು ಕೂಡ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೀತಾರೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಓದಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ನ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿಯ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಗ್ರಹಿಸಿದಂಗಾಗುತ್ತೆ. 1927ರಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಇದೇ ಮಂತಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು, ಟೌನ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು, 21 ಜನರನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಸ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ರೈತರು ಮತ್ತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಹವಾಲನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. 500 ರೂಪೀಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಕಥೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ದಾಖಲೆ ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ 1946ರಲ್ಲಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದಾಖಲೆಗಳು, ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 1973ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಇಲಾಖೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಮೈಸೂರು, ಧಾರವಾಡ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಏನ್ ಕರೀತೀವಿ, ವಿಧಾನಸೌಧ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಘಟನಾವಳಿಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಘಟನೆಗಳನ್ನ, ಇಂದಿನ ಘಟನೆಗಳನ್ನ, ವಿಚಾರಗಳನ್ನ, ವರದಿಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟ್ರೆ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಇಲಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲೇಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದಾಖಲೆಗಳು, ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳು ಸುಮಾರು 180 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರು 1,10,00,000 ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ನಮ್ದೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಡಿಜಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಮಾತ್ರ. 1,10,00,000 ದಾಖಲೆಗಳ ಪುಟಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಕಡೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೀರ, ಕಡೂರು ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಡೂರು ಕೀಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ, ಕಡೂರು ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ, 150 ವರ್ಷದಿಂದ ಏನು ಆದೇಶ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತೆ ಪುಣೆಯ ನಡುವೆ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಕಡೂರಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸುಧಾರಿಸ್ತವೆ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಭಾಗಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಕಾಫಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತರ್ತಾರೆ. ಜಾನುವಾರು ಇವರು ಏನು
ಹಸುಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಮೃತ ಮಹಲ್ ಕಾವಲುಗಳನ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾವಲುಗಳನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಈ ತರದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮಗೆ ಈ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳು, ಈ ಒಂದು ದಾಖಲೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಳಿರ್ಬೋದು, ಘಟನಾವಳಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೋತೀರ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೋತೀರಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. And encouraging the students. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ಸರ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 1799 ಮೊದಲ ದಾಖಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ ಏನು ಕರೀತಾರೆ, ಮೈಸೂರು ಆಂಗ್ಲ ಮೈಸೂರು ಇರ್ತದ, ಆ ಟ್ರೀಟಿಯ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ದಾಖಲೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 1799ರಿಂದ. ಆ ನಂತರದಿಂದ ದಾಖಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದು ಎಲ್ಲ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ವಿಧಗಳು ಬರ್ತವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಏನಂದ್ರೆ ABCD ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾ ಹೇಳಿ ABCD. ಎ ವರ್ಗದ ದಾಖಲೆಗಳು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್, ಅದು 1000 ವರ್ಷ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಿ ವರ್ಷದ ದಾಖಲೆಗಳು 30 ವರ್ಷ ಇಡಬೇಕು. ಸಿ ವರ್ಷದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ 10 ವರ್ಷ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ ಸರ್ ಇದು ದಾಖಲೆಗಳಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ನಿಮ್ದೇ ಒಂದು ಕಚೇರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಜಾ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಂಶೋಧಕರು ಮತ್ತೆ ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಜಾ ಚೀಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನ 100 ವರ್ಷ ಇಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, 1 ವರ್ಷ ಸಾಕು, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಈ ಜಾಗದ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ 1 ವರ್ಷ ಇಡತಕ್ಕಂಥ 1000 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಇಡಬೇಕು. ಅದರ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ರೆ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪತ್ರಕಾರ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಮಠಮಾನ್ಯಗಳಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಳಿರ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಳಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಾವು ಅವರಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರದೇ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕಾರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಂದ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಇವ್ರದೇ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೂಪರಾಯರು ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು 1000 ಪುಟಗಳಷ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳಿರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಲೆಟರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಸುಬ್ಬರಾಯರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲೂ ತಗೋತೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಶೋಧಕರಿಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಿರ್ಬೋದು ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Request dignitaries on the stage to honor the chief guest. ಸರ್ ಚೂರು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರ್. ಸರ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. Now it's my pleasure to invite our beloved principal, Professor Taplin Mania Kausalman, for our presidential speech. ಐಡಿಎಸ್ಜಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರಕಾರ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ 2 ದಿನಗಳ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಕೀನೋಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ದೇಸಾಯಿ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಮೆಲೆಕರ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ದೇವರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಲೋಕೇಶ್ ಸರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಮಿತ್ರರೇ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದಂತಹ ಜಗದೀಶ್ ಸರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರೇ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಇದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇತಿಹಾಸದ
ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಇತಿಹಾಸ ಎಂಬ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾದಂತಹ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ದೊರಕಿರುವುದು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕೇವಲ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನೆಲೆಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸುಂದರ ಪ್ರದೇಶ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇತಿಹಾಸ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಜೀವಂತ ಭಂಡಾರ ಆಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದೆಯೂ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಥೆ ಅಡಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಹಿರಿಯ ಮಗಳಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಊರು ಎಂಬ ಅರ್ಥವು ಈ ನೆಲದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ನಿಯವರ ಪಾತ್ರವೂ ಸಹ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. 17ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರು ಎಂಬ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಫಿ ನಾಡು ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಇಂದಿಗೂ ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗುರುತಿನ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿವೆ. ಇತಿಹಾಸವೆಂದರೆ ಕೇವಲ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಘಟನೆಗಳ ಸಂಕಲನ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸ್ಮೃತಿ, ಶಾಸನಗಳು, ತಾಳೆ ಲೇಖನಗಳು, ಪುರಾತತ್ವ ಅವಶೇಷಗಳು, ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ಭೂತಕಾಲವನ್ನು ಅರಿಯಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳು ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆಗಳಾಗ್ತವೆ. ಇತಿಹಾಸಕಾರರು, ಪುರಾತತ್ವ ತಜ್ಞರು, ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಶೋಧಕರು ಮತ್ತು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರಕಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಘಟಕರಿಗೂ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರುವಂತಹ ಸಂಶೋಧಕರ ಚಿಂತನೆಗಳು, ಸಂವಾದಗಳು ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಏನು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಇದೆ, ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊರಗೆ ತರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಈ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತಾ, ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತಾ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Thank you, ma'am. You have always been an inspiration and always support our endeavors. We thanks a lot. Now I invite Dr. Raghu sir, lecturer from Department of History, to render the vote of thanks. ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮರೆತವರು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾರರು. ಶಿಕ್ಷಣವೆಂಬುದು ಹುಲಿಯ ಹಾಲಿದ್ದಂತೆ, ಅದನ್ನು ಕುಡಿದವರು ಗರ್ಜಿಸಲೇಬೇಕು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು it is this time to thank the dignified personality on and off this dais, the presence of more significant for us today occasion. The first, I would like to thank the president today the program, Professor Tastin Kaudar Madiyar Madam, for the program. For thanks to Madam. The great honor to thank our to inaugurate the function, Sir H.D. Kapaya, Honorable MLA and President of CDC IDST College, in his absence, to thank you, sir. Now, it is maybe the privilege to thank the keynote speaker, Dr. H.R. Desai, Deputy Superintendent, Archaeologist and Archaeological Survey of India, Hyderabad Circle, Hyderabad. Thank you, sir. Next, I would like to thank Sri Manjunath H.L., Deputy Director, Divisional Archive Office, Mysore. Thank you, sir. I also thank the opportunity to thank Dr. S.K. Malekar, Director and Museum Curator, Kannada Research Institute, Karnataka University, Dharwad. Thank you, sir. And also to thank Dr. Devraj S.M., Deputy Superintendent Archaeologist, ASI, Hampi Circle, Hampi, for the thanks, sir, in this program. And also wonderful thanks to Thank you, sir, in this program.
ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಲು ಕಾರಣರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಪತ್ತಾರ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರುಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದವರಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. For rendering the vote of thanks. With this, we conclude our inaugural function of National Seminar on History of Chikmagalur in Historical Records. Here in Chikmagalur, a place where nature, history and knowledge come together beautifully. We look forward to an engaging and insightful seminar ahead. Have a wonderful day. One short announcement, there is a